together with believers. విశ్వాసంతో చేరి ఉండటం ఎంతో సంతోషమైన కార్యమైనది. Amen. We want to greet you tonight in the name of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. I want to thank each of you for coming tonight. ఈ రోజు మీరందరూ సభలో మీరందరూ వచ్చినందుకు And మీకు మా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. we want to thank the pastor for his invitation మాకు ఇచ్చిన ఆహ్వానం బట్టి పాస్టర్ గారికి వందనాలు. and the many pastors that have come to support the meetings. ఈ యొక్క మీటింగ్ ని విధిగా సపోర్ట్ చేయడం అనేక పాస్టర్లు కూడా ఇచ్చున్నారు. And it's a blessing when the sons of God get together for the Word of God. దేవుని యొక్క వాక్యముల చుట్టూ దేవుని కుమారునిగా చేరుకున్నట కూడుకున్నట ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన కార్యం. And that we can come together in the unity. కాబట్టి మనం ఐక్యతలో మనం ఇలాగా కూడి రావచ్చు. It's not a unity of language or color of the skin or the nationality, but it's a unity around the Word of the living God. ఏదో దేశపరంగా కాదు, లేకపోతే భాషపరంగా కాదు, లేకపోతే వేరే కార్యం కాదు, కానీ వాక్యంతో మనం ఐక్యం కూడి ఉంటాం చాలా గొప్ప కార్యమైనది. Amen. That's what pulls us together, isn't it? అదే మనల్ని దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని ఆ విధంగా ఆకర్షిస్తుంది. That's what Brother Branham said the shout message would do. It would gather the people together for the rapture. ఆ ప్రకారమే షౌట్ అనగా ఆ యొక్క ఆర్భాటం క్షమించాను. ఆర్భాటం అనేది మనల్ని అనగా వధువుని ఆ విధంగా అది ఆకర్షించి ఏకపరుస్తుంది అని చెప్పాడు ఆయన. ఐక్యపరుస్తుంది అన్నాడు ప్రవక్త. Amen. They asked Brother Branham, said, "Will we all gather in one place?" ప్రవక్త విధంగా ఒక దగ్గర అన్నాడు, మనమందరూ ఒక స్థలంలో మనం అందరము ఐక్యపడతాం, ఏకపడతామని, ఏకంగా కూడతామని. They said, "Will that place be Jeffersonville, Indiana?" అది ఒకవేళ జెఫర్సన్విల్లో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న జెఫర్సన్విల్లా? Brother Branham said, "We will all gather together in one place." అట్లా అడిగినప్పుడు ప్రవక్త ఏం జవాబు ఇచ్చాడంటే, మనం నిశ్చయంగా ఒక దగ్గరలో మనం ఏకమవుతాం. But that place is Christ. ఆ యొక్క స్థలము క్రీస్తు అన్నాడు. Amen. Amen. Tonight we just want to speak from the word of the Lord. దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి రాత్రి సమయంలో మనం మాట్లాడుతూ కోరుచున్న కార్యము From the book of John chapter 9 and the 39th verse. యోహాను రాసిన 9వ అధ్యాయము 39వ వచనాన్ని మనం చదువుకోబోతున్నాం. యోహాను రాసిన సువార్త 9వ అధ్యాయము 39వ వచనం. John 9 and verse 39. And Jesus said, "For judgment I have come unto this world, that they which see not might see, that they which see might be made blind." And some of the Pharisees which were with him heard these words, and they said unto him, "Are we blind also?" And Jesus said unto them, "If you were blind, you should have no sin. But now you say, We see, therefore your sin remaineth." 39, 40, 41. అప్పుడు యేసు, చూడని వారు చూడవలెను, చూచువారు గుడ్డివారు కావలెను అను తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకంలోనికి వచ్చిందని చెప్పాను. ఆయన యుద్ధనున్న పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మాట విని, మేమును గుడ్డివారమా అని అడిగిరి. అందుకు యేసు, మీరు గుడ్డివారైతే మీకు పాపము లేకపోవును, కానీ చూచుచున్నామని మీరు ఇప్పుడు చెప్పుకొచ్చున్నారు కనుక మీ పాపము నిలిచి ఉన్నదని చెప్పాను. Let us bow our hearts. ప్రార్థించుకుందాం, మన హృదయాలను మార్చి మనం ప్రార్థించుకుందాం. Lord Jesus, as we come to this place tonight, Lord, we're gathering here in Thy name. Lord, You said wherever 2 or 3 are gathered, Lord, You'd come and be in our midst. Lord, many more than that tonight has gathered here, Lord, to come and ask for Your divine presence to move among us, Lord. Father, we are so incapable, Lord, of helping Thy people. Lord, we have no abilities of our own. Lord, we have no way, Lord, to touch their hearts. But Lord, You have gave a word into the heart of men in this age, Lord. And I pray tonight, Lord, that You let that word come forth, Lord. Let the word of God come and, Lord, touch hearts and lives, Father. Set the captive free, Lord. Set at liberty those which are lost and bound, oh God. And I pray, Father, that You revive every soul and every life. Father, we ask for Your help tonight. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen and
Amen. As you could be seated tonight. As we read this scripture tonight, we would like to speak on a text for judgment. మనం చదివిన వాక్య భాగంలో నుండి ఈరోజు మనము తీర్పు అన్న అంశం పైన మాట్లాడబోతున్నాను. When we read the text, we would have to think that the scripture was saying that Jesus was coming to condemn. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తీర్పు తీర్చు కోసం వచ్చినట్లుగా కనపడుతున్నది. But I think there is much evidence in the scripture to say that he did come for judgment, but it wasn't as though we think that judgment is made. నిజంగానే వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఆయన తీర్పుకనే వస్తున్నాడు, కానీ ఆ తీర్పు అనేది మన అనుకున్న ప్రకారం కాదది, మన యొక్క తలంపుడు మన ఆలోచన ప్రకారం కాదు ఆ తీర్పు. But we want to look as the Son itself came to the earth. మనం చూస్తున్నాము కుమారుడు ఈ భూమిపైకి వచ్చినాడు. Now we can go back and see of how that in the beginning of time the SUN came unto the earth. మరి ప్రారంభ దినానికి ఆదిలోకి మనం పోయి చూసినప్పుడు SUN అనగా సూర్యుడు భూమిపైన ఉదయించిన సమయాన్ని మనం చూసినప్పుడు, And the sunshine always does something. ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడో ఉదయించిన ప్రతి సమయంలో కూడా ఏదో కార్యం జరుగుతున్నది అక్కడ. The sun causes something to happen on everything it shines upon. సూర్యుడు ఉదయించి దేనిపైనైతే ప్రకాశిస్తున్నాడో వాటికి ప్రకాశింపబడచ్చు, లేకపోతే ఏదిపైన ఆ యొక్క సూర్యరశ్మి పడుతున్నదో దానికి ఏదో కార్యం జరుగుతున్నది. There's a law in the Bible that says whatsoever you sow that you shall reap. వాక్యంలో ఒక చట్టం కలదు, ఏదైతే మీరు విత్తారో దాన్నే మీరు కోస్తారని. That law is good for even unbelievers. ఆ యొక్క వాక్యము అవిశ్వాసి కూడా వారికి అదే చట్టమైనది. People who don't even believe in God can plant a seed of corn. ఆ ప్రకారమే దేవుని నమ్మని ఒక వ్యక్తి కూడా ఒక corn అంటే జొన్నలు తీసుకొని పోయి ఆ యొక్క పొలంలో కానీ విత్తాడంటే, and that corn will grow. ఆ యొక్క జొన్నలు ఆ విధంగా మరి ఎదుగుతాయి. But we find that the law of God upon that corn, ఆ యొక్క జొన్నలు మనం చూసినడలా that it says whatever you plant that's what you reap. ఏదైతే మీరు పొలంలో విత్తుతారో దాన్నే మళ్ళా మీరు కోస్తారు. So in other words, as the sun begins to come up in the morning, ఉదయకాలంలో సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు, and the farmer has planted a field full of corn, వ్యవసాయదారుడు తన యొక్క పొలమంతా కూడా ఈ యొక్క జొన్నలతో విత్తినప్పుడు, when that sun starts coming up, ఉదయంలో ఆ యొక్క సూర్యుడు ఆ విధంగా లేచి ఉదయించే సమయంలో he is not worried that the sun is going to change his corn into wheat. నిశ్చయముగానే ఉదయకాలమున ఉదయిస్తున్న ఈ సూర్యుడు నా జొన్నలని ఒకవేళ గోధుమగా మార్చేస్తాడో అన్న దిగులు అనేది ఆ వ్యవసాయదారుడికి ఉండనే ఉండదు. ఆ ఎంత మాత్రం దిగులు పడు ఆ విధంగా. But all the sun will do is make the corn grow. ఆ యొక్క సూర్యుడు చేయించిన కార్యం అంతా కూడా ఆ యొక్క విత్తనాన్ని ఆ విధంగా దాన్ని మొలికిస్తాడు, లేకపోతే అది ఎదిగే విధంగా చేస్తాడు. See, as the sun rises in the morning, ఉదయకాలంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, and it begins to shine over a field that's been planted, ఆ ప్రకారంగా విత్తబడిన ఆ పొలం పైన సూర్యుడు ఆ తన యొక్క వెలుగును ప్రకాశింపజేయించున్నాడు. not everything in that field is corn. గమనించండి, పొలం అంతా కూడా ఆ విధంగా అది జొన్నలు కాదండి. There's the dirt clod, and there's the rock, and there's the stick laying there. ఆ పొలంలో మట్టి ఉన్నది, రాళ్ళు ఉన్నవి, పులులు ఉన్నాయి అక్కడ. The same sun that shines on that stick, గమనించండి, ఆ పొలంలో పడిన పొలం పైన పడిన అదే సూర్యరశ్మి, there's no movement in it at all. ఎంత సూర్యరశ్మి దానిపైన పడిన కూడా ఆ యొక్క పొలంలో ఏ విధమైన కదిలింపు లేదు అక్కడ. It just lays there. Maybe says, oh, the sun's hot. ఒకవేళ పొలం అనొచ్చు, సూర్యుడు ఎంత వేడిగా ఉన్నాడు. The same sun is shining on the earth. ఆ ప్రకారమే పొలంలో ఉన్న మట్టి పైన కూడా సూర్యరశ్మి పడినప్పుడు, but it's not moving. ఆ యొక్క పొలం ఎంత మాత్రం మట్టి ఎంత మాత్రం కూడా కదలట్లేదు అక్కడ. The sun shines on the rock. ఆ ప్రకారమే పొలంలో ఉన్న రాళ్ళ పైన సూర్యరశ్మి పడినప్పుడు It might get hot, but it don't move. అయితే ఆ రాళ్ళు వేడవచ్చు, కానీ ఎంత మాత్రం కూడా కదిలిక లేదు వాటిల్లో. But there's that little corn deep in the ground.
congregation. ఒకవేళ తన సంఘ శాఖలో ఆ యొక్క విత్తనము సంతోషంగానే ఉండింది అక్కడ. Maybe he's happy in the world that he's in. ఒకవేళ తానున్న లోకములో ఆ విత్తనము సంతోషంగానే ఉండింది. But when the sun begins to shine upon him, అయితే సూర్యుడు దానిపైన ఉదయించినప్పుడు it will have an effect upon him. దానిపైన ఒక ప్రభావం కలిగజేస్తాడు ఆ సూర్యుడు. All of a sudden the sun will begin to draw a revival from the corn. ఆ యొక్క చిన్న విత్తనముల నుండి ఒక ఉద్యమాన్ని కలుగజేసి వేగతున్నది సూర్యుడు. It don't make him something he's not, ఆయన ఆ యొక్క విత్తనము లేని ఒక కార్యాన్ని చేయడం లేదు కానీ సూర్యుడు దానికి, but it makes him manifest what he already is. ఆ యొక్క విత్తనములో అది వరకే ఏ కార్యమైతే ఉన్నదో దాన్ని బయటికి తీసుకొని వస్తున్నది సూర్యుడు. The sun has that effect. అట్లాంటి ప్రభావము సూర్యుడికి ఉన్నది. Brother Branham said back in Indiana they come up with a hybrid corn. ఇండియానా అన్న ఆ యొక్క ప్రాంతంలో హైబ్రిడ్ చేసిన విత్తనాలు తీసుకొచ్చారు అక్కడ వాళ్ళు. They looked identical to one another. సంకర విత్తనాలు, Man-made corn. దాని మనిషి చేసిన విత్తనాలు అవి. The two seeds look just alike. మంచి విత్తనము సంకర జాతితో కూడిన విత్తనము రెండు కూడా చూసినకు ఒకే రకంగా ఉన్నవి. One man said, "How do you tell the difference?" ఒక మనిషి అన్నాడు, దీనిలో ఉన్న భేదాన్ని ఎలాగో మనం తెలుసుకోగలమని. Some other fella there said, "Well, you just put them in the ground." ఒకే కార్యమే, రెండింటి కూడా మీరు భూమిలో పెట్టండి లేకపోతే పొలంలో పెట్టండి. And when the sun comes up, సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు the one seed that man made, మనిషి చేసిన విత్తనమైన సంకర జాతి విత్తనం అనేది it'll just lay there. అది అసలు దాంట్లో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు అక్కడ. But the one that God made, it'll grow. అయితే దేవుడు చేసిన విత్తనం అనేది అక్కడ మొలకెత్తుతుంది అక్కడ. You can tell the difference when you put it in the sunlight. ఎప్పుడు ఈ వీటికి తేడాను భేదాన్ని ఎక్కడ మనం చూస్తామంటే సూర్యరశ్మిలో మనం పెట్టినప్పుడు మాత్రమే దాంట్లో ఉన్న తేడాను మనం కనుగొనగలం. See, we find that when Jesus came into the earth, when the time that Jesus came unto the earth, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చిన ఆ సమయమందు it says here he came for judgment. ఇక్కడ మనం చదివిన వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాము తీర్పు తీర్చుటకు ఆయన వచ్చినాడని. See, Jesus was the light of the world. యేసు లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు. And every life he shines upon, ఏ జీవం పైన ఆయన ప్రకాశిస్తున్నాడు, he does not make that life something that it's not. గమనించండి, ఆ జీవాన్ని వేరే ఒక రకంగా వేరే జీవంగా మార్చుటకు రాలేదు ఆయన. But he makes it prove what it already is. దాంట్లో ఏ కార్యమైతే ఉన్నదో దాన్ని రుజువు చేసేదానికి వచ్చాడు. That the Bible said, "For judgment I have come." వాక్యం సెలవిస్తున్నది తీర్పు తీర్చుటకు నేను వచ్చినానని. But you see, the scriptures cannot conflict themselves. దేవుని యొక్క వాక్యములు వాటికి Contradict. ఒకదానికొకటి భిన్న అర్థాలు ఇవ్వవు. If you think they contradict themselves, ఆ ప్రకారంగా ఈ వాక్యములు ఒకదానికొకటి తప్పర్థాలుగా ఇచ్చినాయంటే then it's just your understanding. అది నీవు అర్థం చేసుకునే రావాలి. As we look at the Bible and see that Jesus didn't come to judge like men judge. మనుషుడు తీర్పు తీర్చినట్లుగా దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు మన యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనిషి తీర్పు తీర్చినట్టుగా కాదు కానీ మనిషి తీర్పు తీర్చినట్లుగా దేవుడు తీర్పు తీర్చడం లేదు ఇక్కడ. See, man's judgment is a condemnation. మనిషి తీర్పు తీర్చినప్పుడు నేరారోపణ చేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా. But we see the Bible says Jesus came not to condemn the world. అయితే వాక్యం సెలవిస్తున్నది ఈ యొక్క భూమిని చేయటకు ప్రభు రాలేదు అక్కడ. The Bible says that God so loved the world, దేవుడు వాక్యంలో దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే దేవుడు ఎంతో లోకమును ప్రేమించునని that he gave his son, తన కుమారుని లోకానికి ఇచ్చాడని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. that whoever would believe upon him, ఆయన ఎవరైతే నమ్ముతారో విశ్వసిస్తారో he said he would not perish but have everlasting life. వారు నశింపక నిత్య జీవనం పొందుతారని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. God sent not his son into the world to condemn it. కనుక దేవుడు తన కుమారుని ఎందుకు పంపించాలంటే లోకమును న్యాయం తీర్చడం కోసం పంపించడం లేదు. But through him the worlds might be saved. ఆయన ద్వారా లోకము రక్షింపబడుటకు కుమారుని పంపించింది. Jesus come to save the world. లోకమును రక్షించుటకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చింది. He didn't come to condemn it. లోకాన్ని తీర్పు తీర్చు కోసం రాలేదు ఆయన. Jesus didn't come to condemn you. మిమ్మల్ని కూడా తీర్పు తీర్చి మీ పైన నేరాన్ని మోపడానికి రాలేదు
తెలుసు. He come to save you. మిమ్మల్ని రక్షించడానికి ఆయన వచ్చింది. He didn't come to make you seed. గమనించండి పిల్లరా, మిమ్మల్ని విత్తనముగా మార్చడానికి ప్రభు రాలేదు ఆయన. He come to save the seed. ఆ యొక్క విత్తనమును రక్షించడానికి వచ్చాడు. ప్రభు లోకానికి వచ్చింది. See, God loved the world. దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించినాడు. And we see now that he that believeth on him ఆయనను విశ్వసించి ఆయనపైన విశ్వాసం ఉంచువాడు is not condemned. వాడు నిశ్చయంగానే తీర్పు తీర్చబడడు. He that believeth not ఎవరైతే ఆయన విశ్వసించలేదు is condemned already, ఇది వరకే వాడు తీర్పు తీర్చబడ్డాడు. because he hath not believed upon him. ఎందుకనగా ఆయన పైన తన విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక. Now this is his condemnation, గమనించండి, తీర్పు అనేది ఇదే. that light has come unto the world, లోకమునకు వెలుగు వచ్చింది, and men love the darkness more than they love the light. ఆ యొక్క వెలుగును ప్రేమించడం కన్నా మనుషులు చీకటిని మరి ఎక్కువగా ప్రేమించారు. అదే లోకం పైన తీర్పు. Why did they love darkness more than light? ఎందుకు నిమిత్తము వాళ్ళు వెలుగు కన్నా చీకటిని ఎక్కువగా ప్రేమించారు? Because their deeds were evil. వారి యొక్క క్రియలు ఈవెన్ అంటే చెడుతనముగా, లేకపోతే చెడు కార్యములుగా ఉన్నది కనుకనే వాళ్ళు చీకటిని ప్రేమించారు. See, the people that have evil hearts, ఎవరికైతే చెడిపోయిన హృదయం ఉన్నదో they hate the light, వాళ్ళు నిశ్చయముగా వెలుగుని ద్వేషిస్తారు. because the light will reprove what they are. వారి యొక్క జీవం అనేది వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారో దాన్నే ప్రత్యక్షపరుస్తుంది. But he that hath the true heart, నిజమైన సత్యమైన హృదయం కలిగిన వాడు he loves the light. వాడు నిశ్చయముగానే వెలుగును ప్రేమిస్తాడు. It makes manifest what he wants to do. వాడు ఏది చెయ్యాలో ఆ కార్యములు వాడి క్రియలు ప్రత్యక్షపరుస్తున్నవి. See, Christ came into the world to save it. కనుక మనం చూస్తున్నాము, క్రీస్తు లోకమును రక్షించడం కోసం వచ్చాడు ఆయన. A man asked me some time ago, he says to me, he says, why did God make hell so bad? ఒక మనిషి నన్ను ఈ యొక్క ప్రశ్న అడిగాడు, దేవుడు నరకాన్ని ఎందుకయ్యా అంత భయంకరంగా చేశాడని. Actually, he asked another preacher. I was sitting there. నిజంగా ఇంకొక ప్రశ్న ఇంకా అడిగినాడు. నేను ఆ స్థలంలో కూర్చొని ఆయన అడిగేటప్పుడు, And the brother, my pastor, he answered him. నేను నా యొక్క పాస్టర్ అడిగినాడు, నేను అక్కడ కూర్చొని నేను ఆ వ్యక్తి ఆ యొక్క ప్రశ్న అడిగినప్పుడు. But I was still kind of wondering, నా మనసులో కూడా నేను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను. why did God make hell so bad? దేవుడు ఎందుకు చేశాడు ఇంత భయంకరమైన నరకాన్ని? కారణం ఏంటి? Have you ever thought that? ఎప్పుడన్నా మీరు యోచించారు ఆ విధంగా? ఎందుకు దేవుడు భయంకరమైన నరకాన్ని చేయాలని? You know, to think of యోచించి చూడండి దాన్ని ఒకసారి. that someone who lives a good moral life, ఒక మనిషి మంచి ఈ భూమిలో మంచి జీవితాన్ని ఒకటి జీవించి, someone who gives their life in service to others, ఇతరులకి సేవ చేయట్లో వాళ్ళ జీవితాన్ని సమర్పించి ఆ విధంగా జీవించి, when they die, they go to the same hell that the thief goes to. మంచి జీవితాన్ని జీవించి ప్రజలకి సేవ చేసి వాడు మరణించి పోయినప్పుడు ఒక నరహంతుడు ఏ నరకానికి పోతాడు అక్కడికే పోతాడు. ఈయన Someone who never lied or stole or killed anybody. ఎవరిని చంపలేదు, అబద్ధం ఆడలేదు, మరి చెడు కార్యములు చేయలేదు, అయితే వాడు మరణించి వాడు కూడా నరకానికి పోతాడు. He suffers the same punishment that a murderer and thief suffers. ఒక దొంగ, ఒక నరహంతకుడు ఏ విధమైన ఒక శిక్షను అనుభవిస్తున్నాడో అదే శిక్షలోకి మంచి వ్యక్తి లోకంలో ప్రజలకి మంచి సేవ చేస్తున్నాడు, వీడు కూడా మరణించి అదే నరకానికి పోయి అదే శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. కారణం ఏంటి? So why did God make it so bad? ఇంత భయంకరమైన నరకాన్ని దేవుడు చేసిన దానికి కారణం ఏంటి? I was walking to my truck. సారి నా యొక్క ట్రక్కులో ఎక్కేదానికి పోతున్నాను అనగా ఆయన యొక్క పెద్ద కారులో The Holy Spirit began to come down around me. నా చుట్టూ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు ఆ సమయంలో. Now I know it was Him నిశ్చయంగా నేను ఎదుగున్నాను, దేవుని ఆత్మ నా దగ్గరికి వచ్చినాను. because He was giving me scripture. ఎందుకనగా ఆయన నాకు వాక్యములు చూపిస్తున్నాడు ఆ సమయంలో. He gave me the scripture and He said because hell was prepared for the devil and his angels. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు నాకు చూపించినప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తున్నాడంటే, దేవుడు నరకాన్ని దయ్యమునకును లేకపోతే అపవాదికిను వాడి యొక్క దూతలకు ఇచ్చినాడని. God never intended any man to go to the hell. ఏ మనిషి కూడా ఈ నరకానికి పోవాలనేది దైవ చిత్తం కానే కాదు. God's not willing that any man would perish. ఏ మనిషి కూడా నశించేది దేవుని యొక్క ఇష్టం కాదని. But He sent His Son to the earth to save man. మనుషుల్ని రక్షించడం
రక్షించాలని. But when he came, అయితే ఆయన వచ్చినప్పుడు he had an effect on every person that went by him. ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి పైన ఏదో ఒక ప్రభావాన్ని లేకపోతే ఏదో ఒక కార్యాన్ని కదిలి చేశాడు ఆయన. ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిలో As the sun rises in the morning, ఉదయకాలంలో సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు it has an effect on everything. ప్రతి కార్యముల పైన ఏదో ఒక కార్యాన్ని చేస్తున్నది సూర్యరశ్మి. As Jesus walked onto the earth, he had an effect on everything that went by him. ఆ ప్రకారమే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు లోకంలో వచ్చి నడిచినప్పుడు ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వచ్చి ఏ మనిషి దగ్గరికి వచ్చాడో ఆ మనిషి పైన ఒక ఎఫెక్ట్ అంటే ఒక ప్రభావాన్ని కలిగి చేశాడు అక్కడ. One writer calls him a touchstone. ఆ ప్రకారంగానే ఆ విధంగా రాసిన వాళ్ళు ఈ విధంగా రాశారు. ఈ టచ్ స్టోన్ అన్న కార్యాన్ని చెప్తున్నాను, గీటు రాయి. గీటు రాయి అని రాశారు. What this touchstone would do ఈ గీటు రాయి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? is if you had a ring గమనించండి, మీకు ఒక ఉంగరం ఉందనుకుందాం. and you told a jeweler this ring was gold, కాబట్టి అంగడికి పోయి ఆ బంగారు కొట్టుకు పోయి ఇది బంగారు ఉంగరం అయ్యా అని ఆయనతో చెప్తే how did he know if it was gold or fake? అది నిజమే బంగారా లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు నకిలీ బంగారా అది కవరింగ్ బంగారా అని ఆయనకన్నా తెలుసు. ఏదైనా They had this stone where they would strike the ring on the stone. కనుక వాళ్ళ దగ్గర ఒక రాయి కలదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఉంగరాన్ని తీసి ఆ రాయికి గీసి చూస్తాడు దాన్ని. And when it was struck on the stone would say it's gold or it's a fake. వెంటనే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క రాయి మీద గీస్తాడో ఆ రాయి చెప్తుంది ఇది అసలైన బంగారు లేకపోతే ఇది నకిలీ బంగారు అని. So if you had a ring ఆ ప్రకారమే మీ దగ్గర ఒక ఉంగరం ఉన్నది and you didn't know what it was, ఆ బంగారు ఏంటో ఏ విధంగా నిజమైన బంగారా లేకపోతే అది నకిలీ బంగారా అని మీకు తెలియలేదు. you could just strike it on that stone. మీరు కూడా ఆ యొక్క గీట్ రాయికి పైన గీశారంటే ఆ యొక్క ఉంగరంని The stone did not make the ring gold. గమనించండి, ఆ గీటు రాయి ఉంగరాన్ని బంగారుగా మార్చుతుంది. The stone don't make the ring fake. గమనించండి, గీసిన మాత్రంలో గీటు రాయి అనేది ఉంగరాన్ని నకిలీ బంగారుగా మార్చుతుంది. But the stone tells you what you're wearing. నిజంగానే నీ దగ్గర ఉన్న బంగారు యొక్క స్థితి ఏమిటి, అది నిజమా అబద్ధమైందా అనేది మాత్రమే అది ప్రత్యక్షపరుస్తుంది. See, and Jesus was a touchstone. ఆ ప్రకారమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఒక గీటు రాయి ఉన్నాడు ఆయన. When the little woman at the well, గమనించండి, ఆ యొక్క బావి దగ్గర ఉన్న స్త్రీని మనం చూసినప్పుడు సమరయ స్త్రీని the Bible said, Jesus said, I have a need to go down to Samaria. ఆయన అన్నారు తన శిష్యులతో ఆ యొక్క సమార్యాకు పోవలసి ఉన్నది అన్నాడు వాళ్ళతో. What was the need? ఆయనకు ఒక అవసరత కలిగిందట అక్కడ పోవాలని. అయితే ఆ యొక్క అవసరత ఏమిటది? Jesus knew who she was. ఆమె ఎవరో ప్రభువైన యేసుకు తెలుసు. He knew her from the foundations of the world. జగదుత్పత్తికి మునుపు నుండే ఆమె ఎవరనేది ప్రభువైన యేసుకు తెలుసు అక్కడ. She didn't know who she was. ఆమె ఎవరో ఆమెకి తెలియదు అక్కడ. There was one way she could learn. ఆ ప్రకారంగా ఒకే ఒక విధానంలో మాత్రమే ఆమె తెలుసుకోవచ్చు. The touchstone went to meet her. గమనించండి పిల్లారా, గీటు రాయి పోయి ఆమెని తాకేదానికి పోయింది అక్కడ. And when that little woman touched Jesus, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క చిన్న స్త్రీ ఆయన తాకిందో everything on her outside life, గమనించండి పిల్లారా, ఆమె బయట ఉన్న ప్రతి ఆమె యొక్క జీవితం అంతా కూడా it said she was wrong. గమనించండి పిల్లారా, ఆమె పై జీవితం అంతా ఆమె తప్పిదమే అని చూపించింది. Said she was a sinner. ఆమె యొక్క పాపి అని చూపించింది అక్కడ. Every Pharisee said she was unrighteous. ప్రతి పరిసయ్యుడు చెప్పాడు ఆమె తప్పిదమైందని. But when she touched Jesus, ఆమె అయితే యేసును తాకినప్పుడు he revealed something in her soul. ఆమె యొక్క ఆత్మలో ఉన్న కార్యాన్ని ఆమె ప్రత్యక్షపరిచింది. ఆమె He let her know. గమనించండి, సైలెంట్ గా ఉండండి సిస్టర్. Hallelujah. She's rejoicing. She called a revelation. ఆమెకు ప్రత్యక్షత దొరికింది ఇప్పుడు. That's wonderful. అది మంచిదే. That's what we're preaching about. దాన్నే మనం ప్రసంగిస్తున్నాం ఇప్పుడు. She saw what she was. ఆమె ఏమై ఉన్నదో ఆ కార్యాన్ని ఆమె చూసింది. What Jesus done for her. యేసు ఆమెకి ఏం చేశాడో దాన్ని చూసింది. That little woman at the well when she touched Jesus. ఆ ప్రకారం గమనించండి, ఆ యొక్క బావి దగ్గర ఉన్న ఆ స్త్రీ ఆయన తాకినప్పుడు She found out she wasn't no fake. గమనించండి, ఆమె ఏమి కనుగొనిందంటే ఆమె ఒక నకిలీ కాదన్న కార్యాన్ని ఆమె కనుగొనింది అక్కడ.
she said? ఆమె ఏం చెప్పిందో తెలుసా? Sir, I perceive thou art a prophet. మీరు ఒక ప్రవక్త ఉన్నారని నేను గ్రహిస్తున్నానని ఆమె. She said the Messiah is going to be this when he comes. మెస్సయ్య వచ్చినప్పుడు ఇలాగుంటారని చెప్తున్నాను. Do you see? The Bible says that God gave all judgment unto the Son. మన వాక్యంలో చూస్తున్నాము తీర్పు అంతటి కూడా దేవుడు కుమారుడికి ఇచ్చాడని. John chapter 5:22. John 5:22. యోహాను 5వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో విధంగా చెప్తున్నాడు. He committed all judgment unto the Son. ప్రతి తీర్పుని దేవుడు కుమారుడికి ఇచ్చాడని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. All the Pharisees said she was of a lost cause. గమనించండి పిల్లరా, All the Pharisees would have said she was a lost cause. గమనించండి. Lost. She was a lost cause. No reason to help her. She was a harlot. ప్రతి పరిసర ఏమన్నారంటే ఆమెను చూసి నీవు నశించిపోయావు, నీకు ఏ విధమైన నమ్మకం కూడా నీ యొక్క జీవితంలో లేదని చెప్పారు అక్కడ. But when Christ judged her, అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆమెకి తీర్పిచ్చినప్పుడు it wasn't him judging her. నిజంగా ఆమె కాదు ఆమెకి తీర్పిచ్చింది. But she was judging herself when she spoke of him. ఆయన గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆమె తీర్పించుకున్నది సమరయ స్త్రీ. She recognized he is the Messiah. ఆమె అక్కడ గుర్తించింది ఆయన మెస్సయ్య అని. The seed of God, they only recognize that. దేవుడి యొక్క విత్తనము మాత్రమే దాన్ని గుర్తిస్తాడు ఎప్పుడైనా. You see, because Christ was not looking at her outside. గమనించండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆమె యొక్క పై జీవితాన్ని చూడలేదు కానీ He was judging the seed she was of. ఆమె యొక్క విత్తనాన్ని దేవుడు తీర్పు చేస్తున్నాడు అక్కడ. She wasn't a fake. She was the real thing. ఆమె నిజంగా నకిలీ కాదు కానీ అసలైనదిగా కూడా కాదు. Hallelujah. She wouldn't have never knew that. గమనించండి పిల్లరా, ఆయన కానీ రాకపోతే ఆమె ఏమై ఉన్న కార్యం ఆమె గ్రహించదు. Except Jesus came to her. ఆమె దగ్గరికి ప్రభు వచ్చిందని వల్లే ఆమె ఏమై ఉన్న కార్యాన్ని గ్రహించింది. But that same touchstone అదే గీతరాయి went down there to the Pharisee. ఇప్పుడు ఫరిసీయుల దగ్గరికి పోయింది. The Pharisee was all white on the outside. బయటంతా తెల్లగా కనబడుతున్నాడు ఫరిసీయుడు. He was hiding his evil heart behind religion. మతం వెనక తన యొక్క చెడు హృదయాన్ని కప్పుకొని ఉన్నాడు అక్కడ. Everybody who judged him, ఆయన్ని తీర్పు తీర్చిన ప్రతి వ్యక్తి, they said this is a godly man. వాళ్ళందరూ అక్కడున్న వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఫరిసీయుడు చూసి ఈయన దైవ మనుషుడు అన్నారు. Every person who looked upon him thought he was a man of God. చూసిన ప్రతి వ్యక్తి ఆ యొక్క ఫరిసీయుని ఏమన్నారంటే ఎంత దైవజనుడైనా అన్నారు. And he was getting away with that. The people were letting him be a man of God. మనుషులు ఆయన్ని దైవజనుడిగా చేశారు అక్కడ. But when the touchstone came, అయితే గీతురాయి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు he reached over and touched the stone. గమనించండి, ఆ గీతురాయిని తాకినప్పుడు And he looked at Jesus. ఆయన యేసును చూసి And he said, Beelzebub. వెంటనే ఫరిసీయుడు ఏమన్నాడంటే గీతురాయిని తాకిన వెంటనే ఓ బెయల్జెబూబు అన్నాడు. He said he's a devil. యేసును చూసి ఏమన్నాడంటే నువ్వు దెయ్యం అన్నాడు. He was not judging Jesus. గమనించండి, బెయల్జెబూబు దెయ్యమని చెప్పిన ద్వారా యేసుక్రీస్తు పైన ఆయన నేరారోపణ చేయడం లేదు కానీ He was judging himself. కనుక తానే తీర్పు తీసుకున్నాడు ఆయన. Friend, when you touch Jesus, యేసుని మీరు ఎప్పుడైతే తాకుతారో ప్రియులారా, whatsoever judgment you judge, మీరు ఏ విధమైన తీర్పు మీరు తీరుస్తున్నారో that's the judgment that you will be judged by. అదే తీర్పు వల్ల మీరు తీర్చబడతారు అక్కడ. See, Jesus didn't make that man a fake. గమనించండి పిల్లారా, ఆ యొక్క మనిషిని లేకపోతే ఫరిసీయుని యేసుక్రీస్తు ఒక నకిలీగా మార్చలేదు కానీ He only revealed he was a fake. వాడు ఒక నకిలీ అన్న కార్యాలు మాత్రం ప్రత్యక్షపరిచినాడు ఆయన. It wasn't that he wanted to hurt the man. గమనించండి, ఆ మనిషిని ఏదో నొప్పించాలని ప్రభు మాట్లాడలేదు అక్కడ. He come to save the man. ఆ మనిషి రక్షించాలనే వచ్చినాడు ప్రభు అక్కడికి. But the man rejected him. అయితే ఆ మనిషి యేసుక్రీస్తును త్యాగవేశాడు. Because when the light shines, ఆ ప్రకారమే వెలుగైతే ప్రకాశించినప్పుడు his heart was evil. వారి యొక్క హృదయము చెడు హృదయముగా ఉండింది కనుక And in the brightness of the coming of the Lord, ఆ ప్రకారమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ యొక్క ప్రత్యక్షత లేకపోతే ఆ యొక్క వెలుగులో he put out that religious light. గమనించండి, He put it out. ఆ That యొక్క religious light. ఆ మత సంబంధమైన ఆ వెలుగుని లేకుండా చేశాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడలో. See, the judgment was to the Son. తీర్పు
తీర్పు యావత్తు కుమారుని దగ్గర ఇవ్వబడింది. It was not for someone else to say. ఎవరో ఇంకొకరు మాట్లాడే కార్యం కాదు ఇది. All authority and judgment belongs to the Christ Jesus. సమస్త అధికారము తీర్పు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకే ఇవ్వబడింది. Do you see how that for judgment he came unto the earth? ఈ భూమి పైన గమనించండి, ఎలాగో తీర్పు తీసుకొని వచ్చారో చూస్తున్నారా ఇక్కడ? Do you know how that Brother Branham speaks of the day we're living in? మనము జీవిస్తున్న కాలముల గురించి ప్రవక్త చెప్తున్న కార్యాన్ని మీరు వినున్నా. Brother Branham speaks of a judgment coming to this nation. ఈ దేశము పైన తీర్పు వస్తున్నదని ప్రవక్త చెప్పాడు. Judgment coming to the world. లోకము పైన తీర్పు వస్తున్నదని ప్రవక్త బ్రహ్మ చెప్పాడు. Now when he speaks of this, he is saying the word of God is coming to the earth. ఆయన ప్రసంగించినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము లోకం పైన వస్తున్న కార్యం అది. Now when the Lord Jesus took that book, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ పుస్తకమును చేతిలో తీసినప్పుడు, amen, and he was opening the book, ఆ పుస్తకాన్ని తెరిచినప్పుడు, when John saw him, యోహాను యేసును చూసినప్పుడు, the elder said, behold the lion, the tribe of Judah. ఇదిగో యూదా గోత్రపు సింహము, లేకపోతే ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల అక్కడ దాన్ని తెలుస్తున్నదని చెప్పాడు. That was his judgments. ఆ పుస్తకమును తెలుస్తున్న కార్యము ఆయన ఇచ్చుచున్న తీర్పు అది. But now notice of how the same sunlight, గమనించండి, అదే కుమారుని యొక్క వెలుగు. గమనించండి, the Bible says, as the sun shineth from the east unto the west. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది, మరి తూర్పు నుండి పడమర వరకు ఎలాగో ఆ యొక్క మెరుపు మెరుస్తుందో ఆ ప్రకారం, So will be the coming of the Son of Man. ఆ ప్రకారమే కుమారుని యొక్క రాకడ ఉంటుందని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. The same sun that was there in Jerusalem revealing himself యెరూషలేములో ఉన్న అదే కుమారుడే మరలా ప్రత్యక్షమవుతున్నాడు. is the same SON that was in America in the voice of a prophet. గమనించండి ప్రియులారా, ఆ యొక్క ఇది The same SON was revealing himself in the West. ఆ యొక్క అదే కుమారుడే గమనించండి అమెరికా దేశంలో కూడా ప్రత్యక్షమైనాడు. Brother Branham said it was the Holy Ghost to the Gentile age. పరిశుద్ధాత్మ అనగా అన్యునికి పరిశుద్ధాత్మగా వచ్చినాడని. Now he came for judgment, నిశ్చయముగానే తీర్పు కోసం ఆయన వచ్చాడు. ఆయన but not like you think. మీరు అనుకున్న ప్రకారం కాదు ఆ తీర్పు. Brother Branham never came to put you in and take you out. గమనించండి, ప్రవక్త బ్రహ్మం గారి లోకానికి వచ్చింది ఒకరు తీసుకుని ఒకరు తోసివేసేదాన్ని కాదు ప్రవక్త వచ్చింది. But he did come for judgment. నిశ్చయముగానే తీర్పు తీర్చుకే వచ్చాడు ప్రవక్త బ్రహ్మం గారు. But Brother Branham calls it an investigation judgment. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ప్రవక్త ఏమన్నాడు, పరిశీలించుచున్న తీర్పు అన్నాడు. తీర్పుల గురించిన పరిశోధించుతా అన్నాడు ఆయన ప్రవక్త. Let's take a little trip back to the time of Abraham and Lot. అబ్రహాము లోతు కాలానికి కొద్ది దూరం పై మనం అబ్రహాము లోతు కాలానికి పోదాం. Jesus said, as it was in the days of Lot, లోతు దినములో జరిగిన ప్రకారం జరుగుతుందని ప్రభువు యేసు అన్నాడు. so will it be in the coming or revealing of the Son of Man. మనుష్య కుమారుడు యొక్క ప్రత్యక్ష దినములో అలాగే జరుగుతుందని ప్రభు సెలవిచ్చాడు. Well, what happened in Lot's day? లోతు దినములో జరిగింది ఏమిటి అక్కడ? That Sodom was completely destroyed by fire. గమనించండి పిల్లలు, సొదొమ నిశ్చయముగానే పూర్తిగా నిప్పు వల్ల దహించబడింది. But just before fire fell, అయితే ఆ యొక్క అగ్ని సొదొమ పైన పడేదానికి కొన్ని రోజులకు మునుపు Abraham was talking to the Lord. అబ్రహాము మాట్లాడిన ముఖాముఖిగా, And Lord revealed to him, I'm going to burn Sodom. అబ్రహాముతో దేవుడు బయలుపరిచిన కార్యము, అబ్రహామా నేను సొదొమను కాల్చబోతున్నాను అన్నాడు ఆయన. And Abraham said, Lord, he said, if I could find 50 righteous in Sodom, would you save the city? అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు అబ్రహాము అన్నాడు, అయ్యా ఒక 50 మంది నీతిమంతులు కానీ సొదొమలో ఉండినేరా, మీరు దాన్ని అప్పుడు కూడా దాన్ని దహించి వేస్తారని అన్నాడు. Then he said, Lord, if I could find 40 in the city righteous. దాని తర్వాత అన్నాడు, సొదొమలో 40 మంది ఉంటే అన్నాడు. The Lord said, I will save it. నిశ్చయంగా నేను కాపాడుతున్నాడు 40 మంది నీతిమంతులు ఉంటే. Then Abraham got to thinking. దాని తర్వాత అబ్రహాము మళ్ళా యోచించాడు. He said, now Lord, don't be angry with me. దేవా నా పైన కోపపడబాకండి. He said, but say you can find 30. 30 మంది ఉంటే అన్నాడు. Lord said, okay. దేవుడు పర్వాలేదు నేనేం చేయను అన్నాడు. Abraham said, well, say we can find 20. అయ్యా 20 మంది అంటాడు.
Lord said, okay. నేనేం చేయను పర్వాలేదన్నాడు. 20 మంది ఉన్నా నేను కాపాడుతాను అన్నాడు. Abraham said, Lord, if we can find 10. ఆఖరికి వచ్చాడు. దేవా 10 మంది అన్నాడు. Would you save the city? పట్టాన్ని కాపాడవా? 10 మంది నీతిమంతులుగా ఉంటే వాళ్ళ నిమిత్తము. He said, that's all, I will do it. 10 మంది ఉంటే నేను దాన్ని నాశనం చేయను అన్నాడు దేవుడు. If you can find 10 righteous in Sodom, I'll save the world, the city. ఆ రోజు ఆ సొదొమ గొమొర్రాలో 10 మంది నీతిమంతులు ఉంటే నేను కావాలని చెప్పాడు దేవుడు. Now how did God know if there was 10 righteous in Sodom? గమనించండి, సొదొమలో 10 మంది కూడా లేరని దేవుడికి ఎలా తెలిసింది? He sent 2 angels into the city. గనుక దేవుడు 2 దూతలని సొదొమ గొమొర్రాకు పంపించాడు. What was those angels doing? ఆ 2 దూతలు సొదొమ గొమొర్రాలో ఏం చేశారు వాళ్ళు? They were investigating before the judgment. గమనించండి, తీర్పు తీర్చబడడానికి మునుపు, అగ్ని పైన పడడానికి మునుపు ఆ యొక్క సొదొమని వాళ్ళు పరీక్షించారు వాళ్ళు. They were trying to find 10 righteous. ఒక 10 మంది నీతిమంతులు ఆ దేశంలో లేకపోతే సొదొమలో ఉంటారని పరీక్షించి చూశారు అక్కడ. How did we know the righteous from the unrighteous? గమనించండి, మరి అవినీతి కలిగిన వారి మధ్యలో నీతిమంతులు ఉంటారని ఎలాగ తెలుస్తుంది ఆ యొక్క దూతలకి? It was how they received the angels. ఆ సొదొమ పట్టణంలో ఉన్నవారు ఎలాగ దూతలను స్వీకరిస్తారో అంగీకరిస్తారో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆ కార్యం. Sodom judged itself. సొదొమ తనకి తానే తీర్పు తెచ్చుకునింది. See, and you find that when he couldn't find 10, ఒక 10 మంది కూడా 10 మంది నీతిమంతులని వాళ్ళు చూడలేకపోయారు సొదొమ గొమొర్రా. the angel said unto Lot, గమనించండి, లోతు దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారు ఆ యొక్క దూతలు, it's going to burn, you better come out. దీన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు దేవుడు, పరిగెత్తి పారిపోయాడు లోతుని. So he was really there for salvation, నిశ్చయముగానే రక్షించుట కోసమే దూతలు వచ్చింది అక్కడికి. but they made it judgment. అయితే సొదొమలో ఉన్నవారు వారిపైన వారే తీర్పు తెచ్చుకున్నారు అక్కడ. And we see of how that God is going to destroy America and the world. ఆ ప్రకారమే దేవుడు అమెరికా దేశాన్ని ఏ విధంగా నాశనం చేయబోతున్నాడు. అమెరికాను మాత్రం కాదు, లోకమంతటిని దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నాడు. According to our Bible, there will be a fervent heat that will entirely destroy the world. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది. ఏమంటారు? ఫెర్వెంట్ హీట్, Hot fire. అంటే మూలకములంతా కూడా కరిగిపోతాయి అన్నమాట. పంచభూతములు నయమైపోతే దానిపై ముందుండేది అతిగా వేడితో పంచభూతములంతా ఏమైపోతాయి? కరిగిపోతాయని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. Now, Brother Branham says that back in the 50s, people were seeing a lot of UFOs and lights. 1950 సంవత్సరాల్లో ఆ యొక్క దినాల్లో వాళ్ళు యూఎఫ్ఓ అంటారు. అనగా దాని ఏమంటారంటే వెలుగులు పైన పోతున్నాయి, ఫ్లైయింగ్ సాసర్స్ తిరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో పేపర్లో చాలా ఎక్కువగా వచ్చింది. యూఎఫ్ఓ అంటారు దాన్ని. They were all in the magazines and newspapers. అనేక మ్యాగజైన్స్ లో, అనేక పత్రికల్లో, మరి పేపర్స్ లో వీటి గురించి ప్రచురించారు. ఈ వెలుగులు పైన తిరుగుతున్నాయని. The people were saying, what is these things? మనుషులు అన్నారు, ఏంటి యొక్క వెలుగులివి? Brother Branham said that they were angels from God investigating the world. ప్రార్థన సమయంలో అన్నాడు, ఆ వెలుగును చూసి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే అవి దేవదూతలు లోకమును పరీక్షిస్తున్నాయన్నాడు ఆయన. See, he said the last sign that Abraham saw God done by God was God himself. లాస్ట్ సైన్, అబ్రహాము చూసిన ఆఖరి గుర్తు సూచన ఏంటంటే దేవుడు శరీరంలో వచ్చి అబ్రహాముతో మాట్లాడి, అదే ఆఖరి సూచన. Abraham says, see, he saw him in lights and everything else. అబ్రహాము అనేక విధాలుగా చూశాడు దేవుణ్ణి, వెలుగులో చూశాడు. But God himself was manifested in a human being. అయితే ఆఖరి అబ్రహాము దగ్గరికి ఎట్టొచ్చాడంటే ఒక మానవ రూపంలో వచ్చాడు దేవుడు. They see lights and angels and UFOs. గమనించండి, ఇంకో రకంగా చూడాలని చెప్పాలనుకుంటే వెలుగును చూశాడు, యూఎఫ్ఓ చూశాడు, అనగా దూతలను చూశాడు అబ్రహాము. But God's super sign was God in a human man. అయితే గమనించండి, దేవుని యొక్క అతీతమైన లేకపోతే అదేనా సూపర్ సైన్, అతీతమైన సూచన అనేది ఆయన దేవుడు ఒక శరీరంలో ప్రత్యక్షమవుతాడు. What had God come to do? గమనించండి, దేవుడు ఏం చేయడానికి వచ్చాడు అక్కడికి? He'd come down to make an investigation. నిశ్చయముగానే పరీక్షించి చూసినగా దేవుడు వచ్చింది అక్కడ. And he is now
investigating judgment. ఆ ప్రకారమే ఈ రోజు కూడా దేవుడు పరీక్షించి చూస్తున్నాడు లోకాన్ని. He wants to see who is really believers. ఎవరు నిజమైన విశ్వాసాన్ని కనుగొనడానికి దేవుడు పరీక్షిస్తున్నాడు. You see in the book of Psalms, కీర్తనలు in the 21st chapter in the 8th verse, 21:8 David said, thine hands shall find out thine enemies. Thy right hand shall find out those that hate thee. 21:8 నీ హస్తము నీ శత్రువులనందరినీ చిక్కించుకొనును, నీ దక్షిణ హస్తము నిన్ను ద్వేషించు వారిని చిక్కించుకొనును. As we see, David says, thy right hand shall find out those that hate thee. మిమ్మల్ని ఎవరైతే ద్వేషిస్తారో వారిని మీ యొక్క దక్షిణ హస్తము వాళ్ళని కనుగొంటుందని వాక్యం చెప్తుంది. Do we know that Jesus is the right hand of God? మీకు తెలుసా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క దక్షిణ హస్తమై ఉన్నాడని? Stephen, when he was being stoned, the heavens opened. గమనించండి, స్టెఫను రాళ్లతో కొట్టబడినప్పుడు పరలోకం తెరిచుండుట చూశాడు స్టెఫను. And he saw Christ standing on the right hand of God. దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున దేవుడు నిలబడి ఉండేది, లేకపోతే ప్రభు నిలబడి ఉండేది, స్టెఫను చూశాడు అక్కడ. See, Christ represents the right hand of God. క్రీస్తు దేవుడి యొక్క కుడి హస్తంగా కనపడ్డాడు స్టెఫనుకి అక్కడ. When he was in the earth, he was investigating hearts. ఆ ప్రకారమే ఆయన లోకములో ఉన్నప్పుడు కూడా హృదయ రహస్యాలను పరీక్షించాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. But we see that when in the book of Revelations, the first chapter, ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు we see that there is a sevenfold personage. అక్కడ మనం చూస్తున్నాం Sevenfold personage. ఆయన గురించిన ఏడు రకమైన కార్యములు దేవుని గురించి చిత్రించినవి అక్కడ. You remember the picture with the white wig and eyes like fire and feet like brass. మనం అక్కడ చూస్తున్నాము ఆయన యొక్క తెల్లటి ఎంట్రుకలు, అగ్ని జ్వాలలంటి నేత్రములు, మరి పాదములు అగ్ని జ్వాలలు కలిగిన పాదములు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన్ని చిత్రించి చూపిస్తున్నవి. That's Revelations, the first chapter. అది ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో జరుగుతున్న ఆ కార్యము. We seen it in 1963 on Sunset Mountain. అదే కార్యములు 1963వ సంవత్సరంలో సన్సెట్ పర్వతం పైన చూసాము ఆ కార్యాన్ని. Brother Branham said, what was that white wig upon his head? ఆయన తలపైన ఉన్న తెల్లటి మేఘం అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అడిగాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన ప్రవక్త. Said Jack Moore told him it was his glorified state. జాక్ మూర్ అన్నవాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే అది ఆయన మహిమాదేహం అన్నాడు. అది Brother Branham said, no, that's not it. అది మహిమా శరీరం కలిగి ఉండలేదు అన్నాడు ప్రవక్త. He said finally he went back to Old English time. దాని తర్వాత ఆ యొక్క పాత కాలపు యొక్క తెల్లవారి కాలంలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కాలంలో ఆ జరిగిన కార్యములు చూశాడు ప్రవక్త. That when the English judge would come to the judgment seat, తీర్పు తీర్చుటకు ఆ రోజుల్లో ఉన్న న్యాయాధిపతి, ఇంగ్లీష్ న్యాయాధిపతి వచ్చినప్పుడు he would put on that white wig అక్కడ తెల్లటి ఒక విగ్గిని తలపై వేసుకుంటాడు, టోపాలు వేసుకుంటాడు. to identify him as having full authority of judgment. దాని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే సకల అధికారము ఈ న్యాయాధిపతికి ఇవ్వబడి ఉన్నది అన్న దాన్ని చూపించడానికి ఆ టోపాలు తలపై వేసుకొని ఆ తీర్పు సీట్లో వచ్చి కూర్చుంటాడు అక్కడ. See, in a world today where the denominations are saying that they're the judge of your life, ఈ రోజు చాలా మంది సంఘ శాఖలు ఏమంటున్నారంటే మీ జీవితాన్ని తీర్పు తీర్చువారు మేమంటున్నారు. సంఘ శాఖ they can tell you what's right and what's wrong. ఈ సంఘ శాఖలు చెప్తున్నారు ఇది రైట్ అది తప్పు అని. But Brother Branham said no. He said God has to judge the world by something. అయితే గమనించండి, సంఘము కాదు కానీ తీర్పు తీర్చేది దేవుడు తీర్పు తీర్చాలని. He said if he judged the Baptists by the Pentecost, గమనించండి, బాప్టిస్ట్ ద్వారా లేక పెంతెకోస్తు ద్వారా తీర్పు తీర్చామంటే the Baptists would be lost. ఒకవేళ పెంతెకోస్తు తీర్పు తీర్చిందంటే బాప్టిస్ట్ క్లోజ్. If he judged the Pentecost by the Catholic, అదే ప్రకారంగా పెంతెకోస్తు ద్వారా క్యాథలిక్ వాళ్ళ కానీ తీర్పు తీర్చామంటే the Pentecost would be lost. గమనించండి, క్యాథలిక్ వాళ్ళు తీర్పు తీర్చారంటే పెంతెకోస్తు వాళ్ళు పోతారు. But Brother Branham said God had to have one standard for everybody. కాబట్టి అందరికీ దేవుడు ఒక నాణ్యత, is it right? Standard. One standard. One judgment for everybody. ఒకే విధమైన తీర్పు అనగా ఒకే విధమైన ఒక స్టాండర్డ్ అనగా ఒక నాణ్యత ఆయన పెట్టుకుంటారు అక్కడ. And that one judgment is the word. కనుక తీర్పు తీర్చు ఒకే కార్యము దేవుని వాక్యమే. Every man is judged by the word. ప్రతి మనిషి కూడా ఆ వాక్యము ద్వారా మాత్రమే తీర్పు తీర్చబడుతున్నాడు. The Bible
his right hand 7 stars. ఆ చిత్రంలో దేవుని గురించిన చిత్రంలో మనం చూసినప్పుడు కుడి హస్తములో 7 నక్షత్రములు కలవని వాక్యం చెప్తుంది. His right hand shall declare his enemy. గమనించండి, మనము ఆ యొక్క కీర్తనలో మనం చదివాము ఆయన కుడి హస్తము ఆ శత్రువుని కలిగి ఉంటుందని. Now here we are living in an age. మనము ఇప్పుడు ఒక యుగంలో జీవిస్తున్నాం. ఒక కాలంలో It's dark in every corner. ప్రతి మూలలో మనం చూసినప్పుడు చీకటి. It's an age where the Antichrist and the Spirit of Christ is so close together. ఈ కాలంలోనే అంత్యక్రీస్తు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ రెండు కూడా చాలా దగ్గరలో ఉన్న కాలమై ఉన్నది. It's an age when everybody says they love God. ఈ లోకంలో ఈ కాలంలోనే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏమంటున్నారంటే మేము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామని. Everybody's Christians. ప్రతి చాలా మంది అందరూ కూడా ఏమంటారు మేము క్రైస్తవులమని. Everybody's believers. అందరూ కూడా బిలీవర్స్ విశ్వాసం అంటున్నారు. Maybe on the outside. ఒకవేళ పై రూపురాలు ఉండొచ్చు ఆ విధంగా. But God wanted to see who really is believers. అయితే దేవుడు నిజమైన విశ్వాసం ఎవరో చూడాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. So how was God going to separate the truth from the fake? ఆ ప్రకారంగా అసలైన విశ్వాసాన్ని నకిలీ విశ్వాసం నుండి దేవుడు వేరుపరచాలంటే ఏడాది చేయబోతున్నాడు. He was going to release the 7th star. కనుక ఆయన చేతిలో ఉన్న 7వ నక్షత్రాన్ని దేవుడు వదిలిపెట్టాడు. Brother Branham was that 7th star. ఆ యొక్క 7వ నక్షత్రం ఎవరో కాదు కానీ బ్రహ్మం ప్రాప్త. Out of his right hand come a 7th star. ఆయన యొక్క కుడి హస్తములో నుండి 7వ ఆ యొక్క నక్షత్రం అనేది వచ్చింది. The Baptist church says they love God. బాప్టిస్ట్ సంఘం చెప్తున్నది మేము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామని. But they rejected his star. అయితే దేవుడు తన కుడి హస్తంలో నుంచి పంపించిన ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని బాప్టిస్ట్ చర్చ్ తోసివేశారు. They said Brother Branham's of the devil. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బ్రదర్ బ్రాహ్మణ్ ఒక దెయ్యం అన్నారు. They didn't judge Brother Branham. వాళ్ళు బ్రదర్ బ్రాహ్మణ్ పైన కాదు తీర్పు తీర్చింది. They judged themselves. వాళ్ళకు వాళ్ళే తీర్పు తీర్చుకున్నారు అక్కడ. It's not Brother Branham that's of the devil. గమనించండి, బ్రదర్ బ్రాహ్మణ్ దెయ్యం వల్ల వచ్చినాడు కాదు. They're denominations of the devil. గమనించండి, సంఘ శాఖలే దెయ్యపు సంఘ శాఖలు అయి ఉన్నాయి. Christ let go of star కనుక గమనించండి, ఆ దేవుడు యొక్క శక్తిని పంపించినప్పుడు to prove who was believers. ఎవరు విశ్వాసాన్ని కనిపెట్టడానికి దేవుడు నక్షత్రాన్ని పంపించింది. The Pentecostal world is shouting in the aisles. వాళ్ళు పెద్దకోసం కూడా వాళ్ళు అరుస్తూ ఉన్నారు అక్కడ. They're dancing and screaming. వాళ్ళు డాన్స్ ఆడుతూ చప్పట్లు తడుతూ పాడుతున్నారు అక్కడ. They're saying we are believers. మేము విశ్వాసం అంటున్నారు వాళ్ళు. But when God's star come among them, దేవుడి యొక్క నక్షత్రం వాళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు they rejected the star. ఆ యొక్క నక్షత్రాలు వాళ్ళు తోసివేశారు అక్కడ. They said he was of the devil. ఆయన ఒక దెయ్యం అన్నారు అప్పుడు ఆ సమయంలో. They weren't judging him. ఆయన పైన కాదు వాళ్ళు తీర్పు తీర్చారు. They were judging themselves. వాళ్ళే తీర్పు తీర్చుకున్నారు పెద్దవాళ్ళు. They're systems of the devil. నిజంగానే వారి యొక్క సంస్థ దేవుడితో చేయబడిన సంస్థ అది. Do you know Judas Iscariot? యూదాస్ కార్యతల గురించి తెలుసు కదా మీకు. He would have got away with being a believer. నిజంగానే వారు కూడా ఒక విశ్వాసగా తప్పించుకొని పోయి ఉండొచ్చు. He looked like a believer. వాడు విశ్వాసమనే కనబడ్డాడు. Had a perfect life. వాడు మంచి జీవితాన్ని జీవించినాడు. But when Jesus came, యేసు వచ్చినప్పుడు it proved he was a son of perdition. నిజంగానే వాడు ఒక విశ్వాసి కాదు కానీ దుష్టుడి యొక్క సంబంధమైన రుజువుపడింది అక్కడే. He was so close. వాడు అంత దగ్గరగా ఉన్నాడు అక్కడ విశ్వాసికి. Not even the disciples knew who he was. శిష్యులు కూడా కనిపెట్టలేకపోయినారు యూదాస్ కార్యతని. But when he saw Jesus, అయితే యేసుని వారు చూసినప్పుడు he proved what he was. వాడు ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని వాడు రుజువుపరుచుకున్నాడు వాడే. You see, Pentecost would have got away with it. ఆ ప్రకారమే ఈ రోజు కూడా పెద్దకోస్త సంఘం అనేది తప్పించుకొని పోయే అవకాశం ఉన్నది. They were so close. వారు చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. It would deceive the elect if possible. సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారు సైతం మోసపరచుటకు పెద్దకోసంతో దగ్గరగా వచ్చింది. But Christ sent his star into the earth. అయితే దేవుడు తన నక్షత్రాన్ని లోకానికి పంపించినాడు ఆయన. Brother Branham didn't come to condemn people. సోదరు బ్రహ్మం గారి లోకంలో వచ్చే మనుషుల పైన తీర్పు తీర్చుకు రాలేదు ఆయన. He come to save you. మిమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చింది ఆయన. He come to bring a word to a
If you love God, నిజముగానే నువ్వు దేవుని ప్రేమించగలవా? touch the message. వర్తమానాన్ని తాకండి. It'll tell you what you are. మీరు వర్తమానాన్ని తాకినప్పుడు మీరు ఏమైందని అవి చెప్తారు దాని గురించి. Someone give a message book to a man. ఆ ప్రకారం ఒక మనిషికి వర్తమాన పుస్తకం ఇచ్చినప్పుడు The man come back, he was mad. He threw the book down. వాడికి పిచ్చి పుస్తకాన్ని కింద కొట్టాడు. He said, that man called me a buzzard. That Brother Branham, he said that Brother Branham called me a buzzard. He called me a hawk. A buzzard. ఏమన్నాడంటే ఈ మనిషి ఈ బెల్లామన్నవాడు నన్ను ఒక అనేమంటారు దాన్ని గద్ద కొడగలరు పక్షులు కొట్టుకొని పోతుంది. Eats the rotten meat. ఏమన్నాడంటే ఈ బెల్లం నన్ను ఒక రాగం అన్నాడని చెప్పాడు. And that man that had give him the book, పుస్తకాన్ని ఇచ్చిన ఆయన, he said, that's funny. He called me an eagle. ఆ పుస్తకం ఇచ్చిన ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆ పుస్తకాన్ని కింద కొట్టాడుతో తమాషగా ఉంది, అదే బెల్లం గారు నన్ను పక్షిరాజు అన్నాడని చెప్పాడు. అర్థమైందా? The same book, అదే పుస్తకం, the same message, అదే వర్తమానం, the same message. It tells the world they are condemned to a tribulation. నిశ్చయంగానే ఈ వర్తమానమే లోకములు నిశ్చయంగానే ఈ యొక్క శ్రమల కాలంలో ఇది తీర్పు పొందబోతుందని చెప్పి ఆ వర్తమానమే చెప్తుంది. It's the same message that will rapture your soul from the earth. ఆ ప్రకారం అదే వర్తమానము గమనించండి పిల్లరా, ఎంతమందిలో మిమ్మల్ని తీసుకొని పోయేది కూడా ఈ వర్తమానమే. For judgment. తీర్పు నిమిత్తము. See, it's an investigation. గనుక పరీక్షిస్తున్నది ఈ సమయంలో. You know, I worked for a fellow one time in the city. సార్ ఒక పట్టణంలో ఒక మనుషులు చూసారు పోయాను. I was a street inspector. ఆ సమయంలో స్ట్రీట్ లో ఇన్స్పెక్టర్ గా నేను పనిచేశాను. The construction that goes on in the city. ఆ ప్రకారంగా సిటీలో జరుగుతున్న పట్టణంలో జరుగుతున్న ఆ యొక్క కట్టుబడి కట్టడ పనిలో నేను ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేశాను. ఆ సమయంలో We had several departments in the city. సిటీ లోపల అనేక విధమైన ఆఫీసులు డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. And my boss that was working over me, నా పైన పనిచేస్తున్న నా యొక్క బాస్, నా యొక్క యజమానుడు, I had told him there was a problem on one of my jobs. ఆయన అన్నాడు, అయ్యో నేను చేసే పనిలో ఒక చిన్న తప్పిదం కలిగి ఉంటుంది అక్కడ చెప్పాను ఆయనతో. But he didn't fix the problem. ఈ విధంగా ఈ పనిలో ఈ తప్పిదం ఉన్నది అని బాస్కి చెప్పినా కూడా ఆయన దాన్ని పట్టించుకోలేదు ఆయన. So a little while later, the mayor of the city, his assistant, and another boss goes out to my job. దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే సిటీ యొక్క మేయర్ యొక్క అసిస్టెంట్ గారు ఇంకా కొందరు నేను చేసిన పని దగ్గర పోయి వాళ్ళు దాన్ని పరీక్షించారు. They see the problem. అక్కడ ఏ తప్పిదం జరిగిందో దాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టారు. And they call my boss and they really get on to him. వెంటనే మా యజమానుని పిలిచి ఆయన్ని చడబడ తిట్టారు వాళ్ళు. He calls me in the office. వెంటనే మా బాస్ నన్ను ఆఫీస్కి రమ్మన్నాడు. He says, why did you tell on me and get me in trouble? ఎందుకు ఈ విధమైన కార్యాలు నాకు చెప్పిన కార్యాలు మళ్ళా పోయి వేరుకి చెప్పామని చెప్పి నన్ను తిట్టాడు. He was so mad. మా బాస్ నా పైన చాలా కోపడ్డాడు. He was going to fire me. నన్ను పనిలోంచి తీసేయాలనుకున్నాడు. I said, but I did not do this. నేను చెప్పాను బాస్తో, అయ్యా నేను మేయర్తో ఏ మాట చెప్పలేదని. I'm innocent. నేను మెరిగిన వాడిని, నేను చేయలేదన్నా. He said, well, I will investigate. వరకు కోపం చెప్పాడు, నేను పరీక్షను చూస్తాను, శోధిస్తాను అంతా కూడా. So he goes around and talks to a lot of people. దాని తర్వాత పోయి నేను పనిచేసే స్థలంలో ఉన్న అందరితో పోయి అడిగాడు. The next day he calls me in his office. మళ్ళా మరుసటి రోజుకి వచ్చి ఆఫీస్కి రమ్మన్నాడు. And he says, you have been found blameless. ఆయన అన్నాడు నాతో, నేను నీ పైన లేదు, తప్పు నీది కాదన్నాడు. So the investigation గనుక పరీక్షించి చూసినప్పుడు is not bad if you are blameless. పరీక్ష జరిగినప్పుడు నీలో నేరం లేని పక్షంలో దాంట్లో ఏ తప్పిదం కూడా లేదు. The test is only bad if you're guilty. ఎప్పుడు పరీక్ష జరుగుతుందో పరీక్ష జరిగినప్పుడు నేరం నీలో ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లం అక్కడ. అప్పుడే తొందర. This is an investigation. ఇప్పుడు లోకంలో పరీక్ష జరుగుతున్నది. This message is investigating. ఈ వర్తమానము లోకమును పరీక్షిస్తున్నది. It's finding out who is believer. ఈ వర్తమానము ఎవరు విశ్వాసి ఎవరు అవిశ్వాసాల కార్యాన్ని పరీక్షించి చూస్తున్నది. Now you see that Jesus likens this unto the kingdom of the sower of the field. Jesus
Jesus likens this unto the kingdom of the sower of the field. ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఆ పొలంలో మరి విత్తనము చల్లిన ఆ యొక్క ఉపమానమును బట్టి ఈ కార్యము చెప్తున్నాడు ప్రభు. It's found in Matthew 13. 13వ అధ్యాయం మత్తయి రాసిన సువార్తలో ఈ యొక్క ఉపమానం రాయబడింది. Jesus is talking about how that a man, a good man, went out and sowed good seed in a field. కనుక మనం చూస్తున్నాము మంచివాడు ఆ యొక్క విత్తనమును మంచి పొలంలో చల్లాడు అక్కడ. And how that when he lay down to sleep, దాని తర్వాత రాత్రి సమయంలో ఆయన పై నిద్రించినప్పుడు that there was an evil man went out. దాని తర్వాత ఒక దుష్టుడు అదే పొలంలో పోయాడు. And he sowed the bad seed in the field. ఆ యొక్క పొలంలో మరి గురుగును చల్లాడు వాడు అక్కడ. And the servants of the house, they asked him, should we pluck up the bad seed? వెంటనే ఆయన యొక్క పరివారం ఏమన్నారంటే, అయ్యా గురుగును మేము పెరిగి వేస్తామన్నారు పొలంలో నుండి. And the master from the house said, no, let them grow together. యజమానుడు అన్నాడు, వద్దు వద్దు పెరగబాకండి, రెండింటినీ పెరగనివ్వండి అన్నాడు. He said that when they grow together, అవి రెండు కూడా మంచి విత్తనములు గురుగులు ఇవి ఆ విధంగా పెరిగినప్పుడు, and in the time of the harvest, I will send my reapers among them. ఆయన అన్నాడు, కోతకాలం అప్పుడు నా దూతలు నేను పంపిస్తాను అన్నాడు యజమానుడు. And I will let them separate and put all out of the field that offend me. కనుక అఫెండింగ్ అంటే మరి అఫెండింగ్ అంటే ఆటంకపరచు ప్రతి వారిని కూడా నేను తీసివేస్తాను అన్నాడు యజమానుడు. Then they will gather them together in bundles to be burned. దాని తర్వాత అక్కడ చూస్తున్నాము గురుగులంతా కూడా చేర్చి కట్టలు కట్టారు అక్కడ. Now when they asked of him, what does this parable mean? దాని తర్వాత శిష్యులు అడిగినారు, అయ్యా ఈ ఉపమానం యొక్క అర్థం ఏమిటని అడిగారు ప్రభుని. He said that the good seed are the children of God. మంచి విత్తనములు రాజ్యం యొక్క సంతానం, అది రాజ్యం యొక్క బిడ్డల వాళ్ళు. He that soweth the seed is the Son of Man. ఆ యొక్క మంచి విత్తనములు విత్తువాడు మనుష్య కుమారుడు అన్నాడు. The field is the world. ఈ యొక్క పొలము లోకం అన్నాడు. The tares are the children of the wicked one. గురుగులు అపవాది యొక్క దుష్టుని యొక్క సంతానం అన్నాడు. The enemy that sowed, he is the devil. ఆ యొక్క దుష్టుడు లేకపోతే ఆ యొక్క అపవాదే వాటిని ఆ యొక్క గురుగును చల్లాడని చెప్పాడు. The harvest is the end of the world. ఆ యొక్క కోతకాలము లోకం యొక్క యుగ సమాప్తి అన్నాడు. And the reapers are angels. కనుక కోత కోయవాడు దూతలు అన్నాడు. Now Brother Branham said this angel here is a messenger. ఈ యొక్క దూతాన్ని చెప్పబడుతున్న ఈ కార్యం ఏంటో కాదు కానీ వర్తమానికుడు అన్నాడు ప్రవక్త. Now Brother Branham said it wasn't the angels down through the ages. గమనించండి, కాలముగా వచ్చిన దూతల వంటి వర్తమానికుడు కాదు, ఈ దూత కాదా, ఆ దూతల కాదు ఈయన. But it was the angel at the last time. ఆఖరి చివరి కాలం యొక్క దూత అన్నాడు ప్రవక్త. Now why did he send that angel at the last time? ఆ యొక్క ఈ దూతని చివరి కాలం యొక్క దూతని ఎందుకన్నాడు ఆయన? Brother Branham says this. Notice the two are very close. The two of them are very close. ఈ రెండు కూడా చాలా దగ్గరలో ఉన్నవి. The good seed, bad seed. మంచి విత్తనము గురుగులు ఇవి రెండు కూడా చూచుటకు చాలా దగ్గరలో ఉన్నవి. They're so close in the last days ఈ చివరి దినాల్లో అవి చాలా అంత దగ్గరలో ఉంటవి కనుక that he could not depend on some certain church to separate them. వాటిని వేరుపరిచేదానికి దేవుడు ఏ సంఘం పైన ఆధారపడలేదంట. Say the Methodist or the Baptist or the Pentecost. గమనించండి, మెథడిస్ట్ గాని బ్యాప్టిస్ట్ గాని పెంతెకోస్తు గాని ఈ యొక్క మంచి విత్తనాన్ని గురుగుల్ని వేరు చేయలేవు. He could not depend upon them to separate the two. కాబట్టి ఈ రెండింటిని వేరు చేయుట విషయముగానే ఈ సంఘ శాఖలు చేయలేవు అక్కడ. In other words, you can sit in a denomination church ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే మీరు సంఘ శాఖ సంఘములో కూర్చునుండి and there is nothing there to separate the good from the bad. ఒకవేళ మీరు సంఘ శాఖలో కూర్చోగానుంటే ఆ యొక్క గురుగుల్లోటి మంచి విత్తనమును అక్కడ వేరు చేసేది ఏమి కూడా సంఘ శాఖలో లేదు అక్కడ. But Brother Branham said so. He sends his angels to separate. అందరి విత్తము దేవుడు దూతలను పంపిస్తున్నాడు వేరు చేయటకు. An angel is coming to bring separation. కనుక ఈ యొక్క దూత నిశ్చయముగానే వేరుపరచుట చేయటకే వచ్చాడు. The segregation between right and wrong. ఆ విధముగా మంచిదాని నుండి చెడుదాని నుంచి వేరుపరిచి తీసేదానికే దూత పంపించాడు ఆయన. No one can do that but the angel of the Lord. ఎప్పుడు కూడా చేయలేరు, దేవుని యొక్క దూత మాత్రమే కార్యాలను చేయగలడు. He's the one that's going to do that. ఆయన కార్యాలను చేయగలడు ఆయన. God will send his angels at the last time. కనుక ఈ యొక్క చివరి దినంలో దేవుడు దూతలను పంపించాడు ఆయన. Not his angels down through here. గమనించండి,
ఈ యొక్క పాత కాలంలో వచ్చిన దూతలు కాదు వాళ్ళు, but the angel at the last time. ఆఖరి చివరిలో వచ్చిన దూత. And we will gather them together. వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా పోగు చేస్తారు. We know this is the coming harvest time. మనం ఎరిగి ఉన్నాము, ఇది కోత కాలం అని మనం ఎరిగి ఉన్నాము. Brother Branham's message is this angel. గమనించండి పిల్లరా, ప్రవక్త బ్రహ్మాం గారి యొక్క వర్తమానమే ఆ దూత అయినది. He has come to separate the right from the wrong. కాబట్టి మంచి కార్యములు చెడు కార్యముల నుంచి వేరుపరచడానికే ప్రవక్త బ్రహ్మాం వచ్చింది. That we might mount, friends, గమనించండి, మనము ఈ విధంగా ఎదిగి the spirit of truth from the spirit of error. కనుక సత్య ఆత్మ ఆ విధంగానే ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటే మోసపుచ్చే ఆత్మ, వీటి యొక్క తేడా భేదాన్ని కనుగొనడానికి Before God could ever judge the world, లోకమునకు దేవుడు తీర్పు తీర్చుటకు మునుపు He had to first come to deliver the righteous. మొట్టమొదటిగా దేవుడు నీతిమంతులను కాపాడి రక్షించాలి. God will never punish the innocent with the guilty. గమనించండి, నేరం చేసిన వారితో మరి నేరం చేయని మంచి వారిని వారితో పాటు కలిపి తీర్పు తీర్చడు దేవుడు. So He has to send the touchstone back into the earth. కనుక భూమి పైన దేవుడు గీటు వారిని పంపించాల్సిందే. This message is the touchstone. ఈ వర్తమానమే ఆ గీటు వారి. It'll tell you what you are. మీరు ఏమై ఉన్నారో ఈ యొక్క వాక్యము ఈ వర్తమానము చెప్తుంది. మీరు ఏమై ఉన్నారు. They thought I was just a bad boy. We thought I was just a bad boy. మనం అనుకున్నాం మన గురించి, నేను చాలా చెడ్డవాడిని, Done a lot of bad things. నాలో చాలా చెడు కార్యములు ఉన్నవి. But one day I touched the message. అయితే ఒక్కసారి నేను వర్తమానాన్ని తాకాను. నేను And the message said I was a believer. వర్తమానం చెప్తున్నది నీవు నన్ను గురించి అని చెప్పి నువ్వు ఒక విశ్వాసులని. Now I know. ఇప్పుడు నేను ఎరిగినాను, I didn't just come to the world. నేను ఏదో లోకానికి నాశనంగా నేను రాలేదు But కానీ I was the seed that the good sower sowed. మంచి విత్తనమును విత్తించిన విత్తనము మంచి విత్తనాన్ని మరి మనిషి కుమార్ I was the seed the Son of Man sowed. మనిషి కుమారుడు విత్తన మంచి విత్తనమై ఉన్నారు. The Son of Man sowed seed. కనుక గమనించండి, మనిషి కుమారుడు మంచి విత్తనాలు విత్తనాడు అక్కడ. This angel has come to tell us ఈ యొక్క దూత ఈ కార్యము చెప్పుటకు వచ్చాడు. ఆయన where we fit in the scripture. మనము వాక్యంలో ఎక్కడ ఉన్నామని కార్యాన్ని చెప్పుటకే ఈ దూత వచ్చింది. Are we the seed of the Son of Man మనము ఆ యొక్క మనిషి కుమారుడు యొక్క విత్తనమై సంతానమై ఉన్నామా, or the seed of the devil? లేకపోతే అపవాది యొక్క సంతానమై ఉన్నామా అనే కార్యాన్ని చెప్పుటకే There's only one way we will know. ఒక్క మార్గంలో మాత్రమే ఈ కార్యాలు మనం కనుగొనగలము. Touch the message, brother. వర్తమానాన్ని తాకండి. It'll let you know what you are. మీరు ఏమై ఉన్నారో వర్తమానం చెప్తుంది. Maybe some of you ఒకవేళ మీలో కొందరు thought you were just sinners lost in the world. మీరు ఈ విధంగా అనుకోవచ్చు, లోకంలో నేను తప్పిపోయిన ఒక పాపిని. But when you touched the message, వర్తమానాన్ని మీరు తాకినప్పుడు it told you you was the seed of God. మీరు దేవుని యొక్క బీజమై ఉన్నారన్న కార్యాన్ని వర్తమానం చెప్తున్నది. Maybe you were in a church with a preacher. ఒకవేళ ఏదో ఒక ప్రసంగితో ఎక్కడో ఒక సంఘములో కూర్చొని ఉండొచ్చు. You thought he was a man of God. ఒకవేళ మీరు అనుకుని ఉండొచ్చు ఆయన ఆ ప్రసంగుడు దేవుని యొక్క మనిషి అని. And you give him the message. నిజంగానే ఆయన దగ్గరకు పోయి ఈ వర్తమానాన్ని ఇచ్చి చూడండి. He hated the message. ఆ యొక్క ప్రసంగుడు ఈ వర్తమానాన్ని ద్వేషిస్తాడు. Now you know he don't love God. మీరు వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు దేవుడు ఆయన ప్రేమించలేదని. Friends, we are not deceived. స్నేహితులారా, మనం ఈ లోకంలో మోసపోలేదు. మనం We know the difference between the seed of God and the seed of the devil. దేవుడి యొక్క బీజమేంటి, అపవాది యొక్క బీజమేంటి, లేకపోతే దేవుడి యొక్క మరి సంతానం ఏంటి, అపవాది సంతానం ఏంటన్న ఆ యొక్క తేడాను భేదాన్ని చక్కగా మనం ఎరిగి ఉన్నాము. You don't have to have an education to know. దీని ఎరుగుటకు మీకు జ్ఞానం లేకపోతే చదువు అవసరం లేదు. You don't have to be a smart man to know. దీని ఎరుగుటకు మీకు మహా పెద్ద దేనివంటి జ్ఞానయుక్తమైన తెలివి దీనికి అనవసరం. దీనికి You just watch how they treat the message. వర్తమానాన్ని ఎలాగో వాళ్ళు ట్రీటింగ్ అంటే ఏ విధంగా వర్తమానం పట్ల వాళ్ళు నడుచుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు కనుక్కోవచ్చు. However they treat the message. However వివరించుట వర్తమానం పట్ల వాళ్ళ యొక్క వివరించడం ఎలాగున్నదో దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పచ్చు. that's how they treat God. ఆ ప్రకారమే దేవుడు కూడా వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు. See, Christ is the mystery of God revealed. కనుక క్రీస్తు దేవుని యొక్క దేవుని మర్మము వ్యక్తపరచబడిన వాడు క్రీస్తే. క్రీస్తు ద్వారా దేవుని మర్మము బయలుపడింది. The mystery that
was releasing was Christ. ప్రవక్త బ్రహ్నాం గారు వెల్లడిపరిచిన ఆ యొక్క మర్మము క్రీస్తే. His right hand shall declare his enemy. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది, ఆయన దేవుని కుడి హస్తము ఆయన శత్రువులని కనుగొంటుందని. What was he doing? ఏం చేస్తున్నాడు ఈ ప్రవక్త? Making an investigation. నిశ్చయముగానే పరీక్షించి చూశాడు. When you give someone Brother Branham's message, ఎవరి దగ్గర నాపై ప్రవక్త వర్తమాన పుస్తకం ఇచ్చినప్పుడు you have just extended God's right hand. నిశ్చయముగా వర్తమానాన్ని మీరు ఇచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క కుడి హస్తాన్ని ఇస్తున్నారు మీరు అక్కడ. You are checking them out. మీరు ఆయన పరీక్షిస్తున్నారు వర్తమానం ఇచ్చి. Can you have the right hand of fellowship with God? దేవునితో నీ కుడి హస్తం ఇచ్చి అట్లాంటి ఐక్యతను అట్లాంటి ఐక్యతను పొందగలవా, దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండగలవా అని వర్తమానం ఇచ్చి మీరు పరీక్షిస్తున్నారు. It's his right hand. దేవుని యొక్క కుడి హస్తమే వర్తమానమై ఉన్నది. Can you take his right hand? ఆయన యొక్క కుడి హస్తాన్ని మీరు తీసుకోగలరా? God's given you his hand. ఆయన తన హస్తాన్ని ఇచ్చినాడు దేవుడు మీకు. He's standing there saying, here's my hand. దేవుడు అంటున్నాడు తన హస్తాన్ని ఇచ్చి, ఇదిగో నా యొక్క హస్తం అంటున్నాడు దేవుడు. Take my hand. నా హస్తాన్ని తీసుకోమంటున్నాడు దేవుడు. And I will pull you off of the earth. అప్పుడు మిమ్మల్ని Hallelujah. హల్లెలూయా, ఆ సమయంలో నేను మిమ్మల్ని నా దగ్గరికి ఈడ్చుకుంటానంటున్నాడు. Reject my hand. నా యొక్క చేతులు కానీ మీరు త్రోసివేశారంటే And you will fall into the hells. నిశ్చయముగానే పాతాళంలో పడిపోతారు మీరు. Hold my hand. నా హస్తాన్ని పట్టుకోమన్నాడు. And you shall come to glory with me. నా హస్తాన్ని మీరు పట్టుకున్నప్పుడు నిశ్చయమైన మహిమలోకి పరలోకంలోకి వస్తారు మీరు. This message is the hand of ఈ God. వర్తమానము దేవుని యొక్క హస్తమై ఉన్నది. The old song says, when he reached down his hand for me. When God reached down his hand for me. ఆ దేవుడు తన హస్తమును కిందకి నా దగ్గరికి చాపినప్పుడు Moses was the hand of God. మోషే దేవుని హస్తమై ఉన్నాడు. Told the children of Israel, I will deliver thee with a mighty hand. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది, బలమైన బాహువుతో మిమ్మల్ని నేను రక్షిస్తానని ఇశ్రాయేలుతో చెప్పబడింది అక్కడ. God is delivering us tonight. దేవుడు ఈ రోజు మనల్ని విడిపిస్తున్నాడు ఆయన. By the mighty hand of God. బలమైన దేవుని బాహువుతో దేవుడు మనల్ని విడిపిస్తున్నాడు. It's the message, ఆ friend. బలమైన బాహువు ఏంటో కాదు కానీ దేవుని యొక్క వర్తమానమై ఉన్నది. He has come to set the captive free. కనుక గమనించిన పిల్లలు, బానిసను విడుదల చేయడానికి దేవుడు వచ్చింది. And to whom the Son has set free, కుమారుడు ఎవరైతే విడుదల చేస్తాడో he is free. వారు విడుదల పొందేవారే. He's the judge. ఆయన తీర్పు తీర్చున్నాడు. You might have been accused. ఒకవేళ నీ పైన నేరారోపణ కలిగి ఉండొచ్చు. The devil's accused you of being a sinner. నీ ఒక పాపి అని అపవాది మీ పైన నేరం మోపొచ్చు. Accused you of being unbelievers. నీ ఒక అవిశ్వాసాన్ని ఆ యొక్క అపవాది నేరాన్ని మోపిండొచ్చు. He accuses all the time. ప్రతి సమయంలోనూ వాడు ఎప్పుడు కూడా నేరాన్ని మోపుతానే ఉన్నాడు విశ్వాసం పైన. If someone accuses you of stealing, నువ్వు ఆ విధంగా దొంగిలిస్తున్నావని ఎవరైనా నేరం కానీ మోపారంటే you're not a free man. నీ నిశ్చయంగానే Then you're not a free man. నీ పైన నేరం మోపబడింది అంటే నిశ్చయంగానే నువ్వు విడుదల పొందినవాడు కాదు అక్కడ. All of a sudden you got to go to court. నువ్వు దొంగిలించినావని కోర్టులో వేస్తారు, తర్వాత కోర్టుకు పోవాలి అక్కడ. You got to stand before the judge. జడ్జి ముందు నిలబడాలి. Then the judge will say this is a true or this is false. దాని తర్వాత అంటాడు ఇది నిజమా అబద్ధమా, ఇది నీపై నీ నేరం ఉన్నదని. If the judge says it's true, you go to jail. ఒకవేళ పరీక్ష అంతా అయిన తర్వాత జడ్జి గారు ఇది నిజమే అన్నారు అనుకోండి, జైలు వేసేస్తారు. If the judge says you didn't do it, ఒకవేళ అదే జడ్జి నువ్వు నిరపరాధని చెప్పాడు అనుకోండి, then you're free. నీవు అక్కడ విడిపించబడతావు. No matter what anybody says, ఏ మనుషులు ఏం చెప్పినా అది కార్యానికి రాదు అక్కడ. you're totally free. నీవు నిశ్చయముగానే విడిపించబడిన వాడు అవుతావు, విడుదల పొందిన వాడు అవుతావు అక్కడ జడ్జి చెప్పినప్పుడు. This message is judge. ఈ వర్తమానము నిశ్చయముగానే నీతిపతి లేకపోతే న్యాయాధిపతి అయినది. The devil says I hear this and I hear that. వాళ్ళు అనొచ్చు నువ్వు ఈ విధంగా ఉన్నావు, నువ్వు ఆ విధంగా ఉన్నావని. So what I've done is I brought him to the message. ప్రియులారా, దెయ్యము మిమ్మల్ని ఏ విధమైన నేరారోపణ చేసినప్పుడు కూడా మీరు
మొదటిగా నేను ఏ తప్పిదం చేయాలని వాక్యం చెప్తున్నది, వర్తమానం చెప్తున్నది నా దగ్గర. I'm the good seed. నేను మంచి విత్తనమై ఉన్నాను. I come from God. నేను దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాను. And by His hand I go back to God. ఆయన యొక్క హస్తం వల్ల మళ్ళా నేను దేవుని దగ్గరికి చేరిపోతున్నాను. Whom the Son set free is free. కుమారుడు ఎవరైతే విడుదల చేస్తున్నారో వాడు నిజంగానే విడుదల పొందేవాడని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. The church could say you're free. సంఘం చెప్పొచ్చు నువ్వు విడుదల పొంది ఉన్నావని. Not their judgment. అది వాళ్ళ తీర్పు కాదు. The Pentecostal church could tell you you're saved. పెంతెకోస్తు సంఘం చెప్పొచ్చు నువ్వు రక్షింపడ్డావని. And you can still go to hell. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత పాతాళానికే పోతావు. The Baptist church can tell you you're saved. బాప్టిస్ట్ సంఘం చెప్పొచ్చు నువ్వు రక్షింపడ్డావని. But you still go to hell. అయితే సచ్చిన తర్వాత పాతాళానికే పోవాలి. It's not their decision. కనుక గమనించండి, ఇది వాళ్ళ నిర్ణయం కాదది. But if this message, అయితే ఈ వర్తమానం if it tells you you are a believer, నీవు నిశ్చయమైన ఒక విశ్వాసి అని ఈ వర్తమానం నీతో చెప్పిన ఎడల, if this message tells you you have been saved, నీవు రక్షింపడ్డావని వర్తమానం చెప్పిన ఎడల, then brother, you're saved. నిశ్చయమైన నువ్వు రక్షింపడ్డావు. You're free right there. అప్పుడే ఆ యొక్క వర్తమానం ద్వారా నువ్వు విడిపించబడిన వాడు అవుతున్నావు. Just in case you're wondering. Just in case you are wondering. ఒకవేళ ఈ సమయంలో ఈ యొక్క దాని ఏమంటారంటే వండరింగ్ అంటే ఈ యొక్క సత్య నీలో ఉండిన ఎడల, I believe the message of the hour. ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని, ఈ కాలం యొక్క వర్తమానాన్ని నమ్ముచున్నానని, I believe it's God's word to man. I believe the message is God's word to man. నిశ్చయముగానే ఈ వర్తమానం అనేది దేవుడు మనిషికి ఇచ్చిన వర్తమానం అని నమ్ముచున్నానని అని మీరు చెప్పిన ఎడల, It's the Son. It's the Son. The message is the Son. ఆ యొక్క వర్తమానం ఏమిటో కాదు కానీ వర్తమానం కుమారుడై ఉన్నది. And it has effect ఆ వర్తమానం నీపైన ఒక ప్రభావాన్ని కలిగిస్తున్నది. on anyone it touches. తాకుచున్న ప్రతి వారి పైన ఒక ప్రభావాన్ని కలిగిస్తున్నది వర్తమానం. You see, in closing tonight, ముగింపులో నేను ఈ కార్యాన్ని చెప్తున్నాను. you see there was a man named Daniel Curry. Daniel Curry, the evangelist. డానియల్ కర్రీ అన్న ఒక సువార్తికుడి గురించిన ఒక కథ ఉన్నది. This man had a dream that he died and went to the gates of heaven. డానియల్ కర్రీ చనిపోయి పరలోకం పోయాడు. As he was standing there running in the gates, పరలోకం యొక్క వాక్యం దగ్గర పోయి లోపల ప్రవేశించడానికి పోయి నిలబడ్డాడు అక్కడ. he said the Father spoke to him and said, ఆ గేట్ దగ్గర పోయి నిలబడేటప్పటికి తండ్రి మాట్లాడాడు అక్కడ పరలోకం దగ్గర. have you lived a good life? డానియల్, నువ్వు మంచి జీవితం జీవించావా లోకంలో? He said, you know, I thought I had. ఆయన అనుకున్నాడు, మంచి జీవితం జీవించాలని అనుకున్నాను నేను. He said, but in the presence of that light, ఆ యొక్క వెలుగు ముందు నిలబడి ఆ యొక్క వెలుగు ఆ విధంగా మాట్లాడినప్పుడు, every evil thing I ever done. నేను చేసిన ప్రతి చెడు కార్యము, He said, Daniel, did you ever lie? ఇవన్నీ నా ముందు వచ్చినాయి. ఆ యొక్క వెలుగు మాట్లాడింది, నువ్వు ఎప్పుడైనా అబద్ధం ఆడేవాడిని. He said, I thought I had been pretty honest. నేను నా జీవితంలో చాలా నమ్మకంగానే జీవించాలని నేను అనుకున్నాను. But in the presence of that light, ఆ యొక్క వెలుగు సముఖంలో, he said, I remembered every wrong thing I had ever said. నేను చేసిన ప్రతి తప్పిదమైన కార్యం అబద్ధం నా జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. Every bad business deal. ప్రతి తప్పుడు బిజినెస్ చేసినంత తప్పుడు వ్యాపారం అంతా నా జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. Every time I cheated. నేను మోసగించిన ప్రతి మోసకార్యము. He said, and I was realizing that I was just a sinner. అప్పుడే గ్రహించాను నేను భయంకరమైన పాపినని ఆ వెలుగు ముందు. About that time, he said, I was expecting him to say, depart from me. ఎన్ని నా తలంపులకు వచ్చేటప్పటికి ఆలోచన అనుకున్నాను, వెలుగు మళ్ళా నన్ను చూసి పాతాళానికి చెప్తుంది కావాలనుకున్నాను. He said, I heard the sweetest voice speak. ఆ విధంగా నేను ఆయన అనుకునే సమయంలో చాలా రమ్యమైన ఒక స్వరాన్ని విన్నాను. He said, the Lord Jesus said, Father, అక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వరం వినబడింది, తండ్రి, this man stood for me on the earth. భూమిపైన ఈ వ్యక్తి నా కోసం నిలబడ్డాడు. I'm going to stand for him now. ఈ రోజు ఇప్పుడు ఆయన నిమిత్తం నేను నిలబడబోతున్నాను. He said, Daniel, enter in, my good and faithful servant. అక్కడ ఆ యొక్క ప్రభు అన్నాడు, మంచి సేవకుడా, ఇప్పుడు ఈ సంతోషంలోకి ప్రవేశించని చెప్పాడు. Judgment is committed to the Son. తీర్పు కుమారుని దగ్గర ఇవ్వబడింది. It's all up to him. ఈ రోజు కూడా సమస్తం ఆయన చేతిలో ఉన్నది.
Friend, I wonder tonight, are you standing for the message? స్నేహితుడా, ఈరోజు నేను ఆశ్చర్యపడుతున్నాను, నీ వర్తమానం కోసం నిలబడుతున్నావా? Are you accepting the fellowship of this message? ఈ వర్తమానంతో ఐక్యం కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా? Won't you stand to your feet with us tonight? ఈరోజు మరి నాతో పాటు మీరు నిలబడరా? Can you stand for the message? వర్తమానం కోసం నిలబడేవారు మీరేనా? Stand with us. I don't know if they can sing this song, but I can. I'll stand for Jesus and let the world go by. I'll claim His promise that He will supply. We'll walk together, my Lord and I. I'll stand for Jesus and let the world go by. నేను యేసుతో నడుస్తాను, లోకం నా వెనక పోగని, నేను ప్రభుతో నడుస్తాను. నేను I'll stand for Jesus యేసు కోసం నేను నిలబడతాను. and let the world go by. ఓ లోకం వెనక పోనివ్వండి. I'll claim His promise ఆయన యొక్క వాగ్దానాన్ని that He నమ్ముతాను. will supply. నిశ్చయముగా నా అవసరం ఆ వాగ్దానం నాకు ఇస్తుంది. We'll walk together. We'll walk together. మేము ఇద్దరము కలిసి నడుస్తాం అక్కడ. My Lord and I. ఆ యొక్క దేవునితో నేను I want to stand for Jesus యేసు కోసం నేను and let the world go by. లోకం నా వెనక పోనివ్వండి. We just lift our hands to Him tonight. ఈ హస్తం దేవుని కోసం పైకెత్తి. I just wondered, maybe you'd like to speak to the Lord tonight. ఈ రాత్రి సమయంలో మీరు దేవునితో Father, as we pray tonight, ప్రార్థించేటప్పుడు I pray the Holy Ghost of God would just apply Father, as Thy hand has come upon this place, I pray You deliver Your children. May You pull them from the world, Lord. May You pull them from denomination, Lord. May You pull them into the rapture glory.
was on the cross, he right the same. సిలువమాన పైన ప్రభుని అన్నాడు తన కుడి వైపు తిరిగి. When it's looking on Sunset Mountain, అదిగో సన్సెట్ పర్వతం ఫోటోని ఎత్తినప్పుడు to the part of the ఆ center. ఫోటోలో కూడా కుడి వైపు ఆయన. Thank God for pardon. God pardon. దేవుడిచ్చిన పూర్ణమైన క్షమాపణ నిమిత్తం పరిపూర్ణమైన క్షమాపణ. మన హృదయాన్ని మనం రాల్చి Lord, ప్రవీణీసు we have seen thine hand, O God. Truly, Lord, we నిజముగానే ప్రభువా మేము చూసి Father, now అన్ని సమయంలో ప్రార్థిస్తున్నాము. with thine hand, పట్టుకునే కృప దయచేయండి. every time our sin, time post, O God, that when you take time to heaven, Lord, never be tied to it, Lord. Father, we thank thee tonight. We thank you, Lord, you are touched. నీవు తాకి